بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ایک عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہر مقصد کے لیے ہے نعت علی شریف کا۔ نعت علی شریف کے اعمال اگرچہ ہمارے چینل پر پہلے بھی ہیں، لیکن آج ہم نعت علی شریف کے نقش معظم کی جو برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد ہیں، اس پر بات کریں گے۔ محرم الحرام شریف کا پورا مہینہ آپ کسی بھی وقت اس نقش معظم کو لکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے راز اور ایسے اسرار ہیں جو کتابوں کے صفحات سے زیادہ دلوں کی گہرائیوں میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ دلوں کی گہرائیوں میں جو راز محفوظ ہوتے ہیں، ان میں کچھ اسرار و رموز وقت کی گرد میں گم نہیں ہوتے، بلکہ نسل در نسل اہل یقین اعظم کے جو مالک ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، جیسے سینہ بائی سینہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ انہی پراسرار روحانی رازوں میں سے ایک راز، ایک خاص یہ نقش معظم ہے نعت علی شریف کا، ایک ایسا نقش جس کے بارے میں، جس کے متعلق معروف و مشہور اقوال ہیں کہ بلکہ یہ صرف سیاہی کے ساتھ لکھا نہیں جاتا، یہ صرف سیاہی سے لکھی ہوئی چند سطریں نہیں، بلکہ یقین اعظم، توکل، امید اور روحانی وابستگی کی ایک خفیہ طاقت ہے، ایک خاموش طاقت ہے، جو قدیم روحانی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ بعض اوقات انسانی زندگی میں ایک ایسے معاملات اور ایسے موڑ آتے ہیں، بسا اوقات ایسے ادوار آتے ہیں جب ہر طرف دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب ہر طرف راستے بند ہو جاتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب قسمت نے آنکھ بند کر لی ہے، مقدروں نے آنکھیں پھیر لی ہیں، قسمت خاموش ہو گئی، دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچنے سے محروم ہو گئیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود نتائج نہیں مل پا رہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انسان خود کو ایک انجانی اور غیبانہ رکاوٹوں میں گھرا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں دل کسی ایسے سہارے کو تلاش کرتا ہے جو امید اور یقین کا چراغ ہو، ایسے سہارے کو تلاش کرتا ہے جو اس کی امیدوں کے چراغوں کو روشن کر دے، اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر امید کی شمع کو روشن کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ نعت علی شریف کا نقش معظم انہی امیدوں میں سے ایک امید کی نشانی سمجھا جاتا ہے، ایک علامت تصور کیا جاتا ہے۔ جب اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ اس نقش معظم کو اپنے پاس انسان رکھے گا تو انسان کے اندر ایک عجیب سی روحانی تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، دل کی بے چینی سکون کی طرف چلنے لگتی ہے، دل کی بے چینی سکون کی خوشیاں پا لیتی ہے، دل کی بے چینی اور دل کی مایوسی کے بادل ختم ہونے لگتے ہیں، اور انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کے باطن میں خاموش روشنی روشن ہونے لگی ہے، تاریکی میں رستہ اسے دکھائی دینے لگتا ہے۔ روحانی اہل علم کے مطابق بعض اہل علم کہتے ہیں کہ
ज़िंदगी की रुकावटें सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती बल्कि बातनी भी होती हैं। उनके पीछे ऐसे मनफी असरात होते हैं, ऐसे मनफी असरात होते हैं जो इंसान की तरक्की को रोकते हैं, उसके रिज़्क़ को रोकते हैं, उसके कारोबार में, उसके उरूज में रुकावट बनते हैं, उसका सोशल बाइकाट करवा देते हैं, रिश्तेदारों में, बरादरी में, दोस्तों में, यारों में, भरी महफ़िलों में उसे ज़िल्लत और रसवाई से दो चार कर देते हैं। तो इस नक्शे मुअज़्ज़म के मुतल्लिक़ रिवायत है कि ये हसद, नज़र बद और मनफी रूहानी असरात के मुकाबले में एक हिफाजती चट्टान तस्वुर किया जाता है, एक हिफाजती हिसार की अलामत समझा जाता है। गोया एक ऐसी ढाल है जो नज़र नहीं आती, ऐसी ढाल है जो छुपी हुई है, ऐसी ढाल है जो दुश्मनों की आंखों से ओझल है, ऐसी ढाल है नादे अली शरीफ का ये नक्शे मुअज़्ज़म कि एक खुफिया ताकत है जो आपके करीब नेगेटिविटी की जो एनर्जियां हैं उनको आपके करीब आने से रोकता है ये नक्शे मुअज़्ज़म। और कहा जाता है जहाँ रास्ते बंद महसूस हों वहाँ नए इम्कानात नादे अली शरीफ के नक्शे मुअज़्ज़म से ज़ाहिर होने लगते हैं। रुके हुए मामलात हरकत में आ जाते हैं, किस्मत की बंद गिरें खुलने लगती हैं और किस्मत के बंद दरवाजे एक एक करके खुलते हैं और आपके ऊपर रुकावट की बंदिश की लगी गिरें एक एक करके टूट टूट कर किरचियाँ किरचियाँ होकर बिखरने लगती हैं और वो असबाब पैदा होने लगते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी न किया हो, कहीं गुमान भी न किया हो। आइए कुरान करीम की एक आयत मुबारका का मफ़हूम समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी जगह से तुम्हें नवाजा जाता है जहाँ का इंसान गुमान भी ना कर सकता हो। क्यों चंद पीर सरकार साहिब? ऐसी ऐसी जगहें, ऐसे ऐसे मकामात और ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह ताला पैदा करने पर कादिर मुतलिक है। ये चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर एक वसीला हैं, एक वसीला है, एक उस तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, एक उस तरफ आपको ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकी मुश्किल कुशा हाजत रवा और सारे मामलात में मदद फरमाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तो देखिए, इसे बाज़ लोग तो इसको महज इत्तफ़ाक़ कहते हैं या कहते होंगे, जब अहले यकीन, अहले इल्म और अहले रूहानियत उनसे पूछा जाए तो वो उसे अल्लाह ताला की अता करदा रूहानी बरकत करार देते हैं। बाज़ लोग कहते नहीं बस यार अचानक से ऐसे ये काम हो गया, तो वो ऐसे अचानक से काम नहीं होता। जैसे बाज़ लोगों ने ये तसव्वुर पेश किया कि दुनिया अचानक से बन गई, बस अपने आप ही मार्ज़े वजूद में आ गई, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, बस ये इत्तफ़ाक़न एक हादसाती तौर पे दुनिया बन गई। हादसाती तौर पे नहीं है, ये परवरदिगार आलम का तख्लीक करदा ये नज़ारा है, ये मंज़र है। इस नक्श मौसम की याद रखिए, एक ऐसी पुरस्रार निस्बत उम्मीद से जोड़ी जाती है, यकीन से जोड़ी जाती है। और याद रखिए, उम्मीद और यकीन वो ख़जाना है जो ख़त्म हो जाए तो इंसान ज़िंदा होते हुए भी शिकस्त खोरदा महसूस करता है अपने आप को। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उम्मीदें लौट आएँ, यकीन लौट आए, तो नामुमकिन रास्ते भी मुमकिन दिखाई देते हैं। आप इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ा करते थे, ट्राई ट्राई अगेन। वो ट्राई ट्राई अगेन क्या है? वो उम्मीद है, वो यकीन है कि आप बार बार एक कोशिश करते हैं, बार बार एक जिद्दोजहद करते हैं, बार बार एक जोहद मुसलसल के दौर से आप गुज़रते हैं, उस प्रोसेस से गुज़रते हैं, तो नक्शे मुअज़्ज़म नादे अली शरीफ का ये आपको उस जोहद मुसलसल की तरफ लेके आता है। आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करता है, एक तवानाई पैदा करता है, एक उम्मीद पैदा करता है, एक यकीन पैदा करता है कि नहीं, परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। ये एक ऐसी बेहतरीन दुआ है नक्श नादे अली शरीफ, इसका जो नक्श मुअज़्ज़म है, ये आपके दिल में उम्मीद की शमा को रोशन रखने का एक ज़रिया, एक वसीला बनता है और इंसान को मायूसी की अंधेरों से निकाल कर यकीन आज़म की रोशनी की तरफ ले जाता है।
बुजुर्गान दीन ने और दुनियाए रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वालों ने यह भी बयान किया कि बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे फ़ैसलों का सामना होता है, ऐसे फ़ैसलों का फेस करना पड़ता है जहां अक्ल हैरान हो जाती है, जहां अक्ल दंग रह जाती है और दिल किसी रहनुमाई का तलबगार होता है। ऐसे वक्त में दुआ, तवक्ल, यकीन, रूहानी वबस्तगी इंसान के लिए मीनारे नूर बन जाती है, रोशनी का काम करती है। कहा जाता है कि नादे अली शरीफ के नक्श मुअज़्ज़म की बरकत से दिल को दुरुस्त सिम्मत का तयन होने लगता है, ख्वाबों में इशारे मिलने लगते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे मौक़े मुयस्सर होते हैं जो इसकी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर देते हैं। घर के माहौल पर भी उसके इस नक्श मुअज़्ज़म के रूहानी असरात मुरतब होते हैं। जहाँ बेसुकूनी हो वहाँ सुकून आ जाता है, जहाँ नफ़रत हो वहाँ मोहब्बत, और जहाँ रंजिशें हों वहाँ नरमी, और वहाँ पर शाइस्तगी पैदा होने लगती है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बेहतरी, औलाद के मामलात में आसानी और घरेलू माहौल में बरकत के आसार रोज़े रोशन की तरह अयां होने लगते हैं, और मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करने लगते हैं, जिससे पूरा घर जो है वो खुशहाल हो जाता है। हाफिज़ हबीबुल्लाह वड़ैच साहब, आपको पता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जब लड़ाई झगड़ा नचाकी हो तो सिर्फ वो मियाँ बीवी नहीं बल्कि बच्चों के ऊपर भी उसके मनफी असरात जो हैं वो एनर्जाइज होते हैं, और उसके मनफी असरात जो हैं वो पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में ले लेते हैं, पूरे ख़ानदान को अपनी वो लपेट में ले लेते हैं। ऐसे हालात अगर हों तो नादे अली शरीफ का नक्श मुअज़्ज़म वहाँ पर सुकून, रहमत और बरकत का और खुशहाली का और नरमी और आसानी का और मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम करने का ज़रिया बन जाता है। जो घर पहले जिस घर के अंदर बोझ महसूस होता था, आस्ता आस्ता वहाँ रहमत और सुकून होने लगता है, बल्कि वो रहमत का मरकज़ बनने लगता है वो घर। एक नक्श मुअज़्ज़म के बारे में सबसे हैरान कुन बात अगर हज़रत चंद पीर सरकार साहब आपको बताऊं, सबसे हैरान कुन बात वो ये है कि इंसान के अंदरूनी जहान को तब्दील करने की यह नक्श सलाहियत अपने अंदर रखता है। आपका एक अंदरूनी जहान है, एक बाहर का जहान है, एक अंदरूनी जहान है। तो जो अंदरूनी जहान है उसको ये आबाद करता है, और उसको आबाद करने की ये अपने अंदर एक सलाहियत अपने अंदर रखता है। नेकी की तरफ रगबत आने लगती है, बुरी सोबत से दूरी होने लगती है, बुरे दोस्तों से नफरत होने लगती है, उनकी सोबत से नफरत होने लगती है। नेकी की तरफ रगबत और मिलान, इबादत में दिल का लगना, ज़हनी दबाव का कम होना, दिल का हल्का महसूस होना, और इन कैफियत में ये सारी चीज़ें शामिल हैं जिनका ज़िक्र अहले रूहानियत करते हैं कि गोया असल तब्दीली बाहर से नहीं बल्कि इंसान के अंदर से उसके बातन में रूनुमा होने लगती है, और फिर इसी बातन की रोशनी को उसकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर करने लग जाती है। ये जो बातन की रोशनी है इंसान की पूरी लाइफ को फिर वो मुतासर करती है। एक अच्छा मुतासर करना है, एक बुरा मुतासर करना है। अंदर तब्दीली आ गई है तो बाहर भी तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। इस तमाम रूहानी सफ़र का सबसे अहम राज ये है कि असल ताकत कहाँ है, असल ताकत है कहाँ। भाई असल ताकत नादे अली शरीफ के नक्श मुअज़्ज़म में नहीं बल्कि यकीन में पोशीदा है। कागज़, स्याही, अल्फाज सिर्फ एक वसीला और ज़रिया है, एक सबब हैं। हकीकी असर उस दिल पर होता है जो इखलास के साथ, यकीन आज़म के साथ अपने खल्लाक आलम की तरफ, अपने परवरदिगार की तरफ, अपने मालिक व मौला की तरफ मुतवज्जे हो, जो दुआ को अपनी ताकत समझे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कभी मायूस ना हो, जिसकी ऐनी शाहिद अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मुक़द्दसा क़यामत तक ऐलान फरमा रही है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ये कागज़ और स्याही आपको सिर्फ उस तरफ लेके जाता है
یہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ یہ سفید کاغذ، یہ روشنائی، یہ زعفران کی روشنائی، یہ سیاہی، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ایک ذریعہ، وسیلہ اور سبب ہے۔ اصل طاقت جو چھپی ہے وہ آپ کے یقین اعظم کے ساتھ ہے، اور یہ بات آپ کو شاید کوئی بتائے۔ یہ سینے کا وہ راز ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود ناد علی شریف کا نقش معظم آج بھی یقین اعظم کی دولت سے مالا مال جو لوگ ہیں ان کی توجہ کا محور و مرکز بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے محض ایک نقش سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے امید کی، چند پیر صاحب، یقین کی روحانی کنجی قرار دیتے ہیں۔ اہل یقین اس کو روحانی کنجی قرار دیتے ہیں، امید کی، یقین کی روحانی کنجی قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب دل میں یقین زندہ ہو، زبان پر دعا ہو اور نظر اللہ رب رحمان کی رحمت پر ہو، اللہ رب رحمان کی رحمت پر ہو تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، تاریک رستے روشن ہو جاتے ہیں، اور ناممکن کام ممکن ہوتے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور خواب جو ہوتے ہیں وہ حقیقت کا روپ دھارنے لگتے ہیں۔ پروردگار عالم سب کو خیر و برکت، عزت، رحمت عطا فرمائے، رزق حلال اور قلبی سکون و اطمینان عطا فرمائے، اور ہمارے تمام جائز مقاصد پروردگار عالم اپنی رحمت سے پورے فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحق کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس نقش معظم کو پورے محرم الحرام کے دنوں میں، رات میں، گھنٹوں میں، صبح شام، فجر ظہر عصر مغرب، نماز عشاء، نماز تہجد، نماز فجر، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز جمعہ، کسی وقت، کسی بھی نماز کے وقت آپ باوضو ہو کر لکھیں، لیکن اس کی شرائط یہ ہیں کہ باوضو ہوں، قبلہ رو ہوں، اور مبارک روشنائی زعفران کی آپ کے پاس موجود ہو، اور اگر یہ موجود نہ ہو تو جو روشنائی پاکیزہ آپ کو میسر ہو اس کے ساتھ سفید کاغذ کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ نقش معظم آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لکھنے کا وقت نہیں رکھتے، لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لکھ سکتے نہیں ہیں، یہ مطلوبہ شرائط پر آپ پورے نہیں اتر پاتے، تو آپ اس نقش معظم کا پرنٹ نکال لیجئے۔ حضرت چند پیر سرکار صاحب کی طرف سے آپ سب کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل کا مقصد آپ کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے ہے، آپ کے خیر خواہی کے لیے ہے، اور آپ کے لیے آسانیاں بانٹنے کے لیے ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، یہ بھلائی کی نیت کے ساتھ ہے۔ آپ اس کا نقش معظم کا پرنٹ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے لنگر شریف کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کا۔ یہاں کثیر تعداد میں طلباء، طالبات اور اہل ذکر اور اللہ اور اس کے رسول کے مہمان جو ہیں ان کے لنگر کا اہتمام و انصرام کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے واٹس اپ نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ اپنا صدقہ، خیرات اور ان کے لیے لنگر شریف کا اہتمام آپ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، سٹیمپ لگا دیتا ہے۔ تو آپ اگر جادو، جنات، کالا علم، نظر بد، آسیب اور سحر کے ستائے ہوئے ہیں، اور ان جادو جنات کی وجہ سے بیماریاں جو ناگہانی بیماریاں ہیں اور انتہائی موذی امراض میں مبتلا ہیں، تو پھر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس اپ نمبر ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی واٹس اپ نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر ہمارے حضرت چند پیر سرکار صاحب کا ہے 030778698280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 030140564999۔ تیسرا نمبر ہے ہمارا 0309907827۔ چوتھا اور آخری نمبر ہے ہمارا 033640311170۔
इन नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं।